હતું કે જરાક જોકું ખાઈ લઈએ ને હવે ઊંઘી જવાના ને એટલે people are ready then and then I will speak. Otherwise most of the people present here maybe probably know what I am doing and how I am doing. But then also I would like to say something. Why during these many years I found one thing, that it's easier to reach a common people than reaching a doctor, because it's very difficult to reach a doctor's heart because we are amongst highly intellectual and cognitive people on this mother earth, so we are skeptical to believe and agree. But if convinced we can change the fate of millions. And that's why since long I wanted to pass on this message to doctors, our fraternity, because when we understand the basic, then who can be more authentic than us? The message passed through us is the most taken as the most authentic message. So you must be knowing about 36,000 children with Down syndrome are born each year in India. And if we see a 30-year-old still dependent on mother for all the routine course, and a 30-month-old riding a bicycle or tricycle, the only difference is the training. The only difference is the early intervention offered. The only difference is the guidance given, and the only difference is the hope given. And here we lack doctors, because it's not so that we don't know, but somehow somewhere we don't feel connected. And so many years are wasted. So who else can be better than us? Who else can be more authentic than us? There are hundreds of adults in India with Down syndrome leading an independent life. Just 10 minutes of yours and an entire family is saved from lifelong agony. We can save આખું ફેમિલીને આપણે બચાવી શકીએ છીએ જો એક બચ્ચાને ટાઈમલી મને અર્લી ઇન્ટરવેન્શન પ્રોગ્રામ ઇઝ સો ઇફેક્ટિવ, ઇટ્સ સો પાવરફુલ કે જો ટાઈમલી આપણા તરફથી અમને ગાઈડન્સ મળે, ટાઈમલી આપણા તરફથી હોપ મળે કે ના આમાં કરશો ને આમાં કરશો તો તમારું બચ્ચું સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ થશે, અને એ જો આપણે આપી શકીએ તો વી કેન ક્રિએટ એન ઓફુલ સિચ્યુએશન ટુ અ જોયફુલ સિચ્યુએશન. આપણે આખા ફેમિલીને તારી શકીએ એમ છે. અને બીકોઝ આજે એનએમએમાં બોલવાનું હતું એટલે મેં અને ઇટ વોઝ અ ફેમિલી પ્રોગ્રામ, તો મેં આખી વાતને અને મને જાગુએ કીધેલું કે યુ કીપ ઇટ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. તો સ્વીટ તો તમને ખબર પડશે, પણ આઈ હેવ કેપ્ટ માય પ્રોમિસ ટુ કીપ ઇટ શોર્ટ. તો બે વસ્તુમાં કર્યું છે કે વન, વોટ ડોક્ટર કેન ડુ, કે આપણે શું કરી શકીએ. આપણી પાસે બાળક આવે તો આઈ હેવ મેડ અ ચેકલિસ્ટ કે જે દરેક ડોક્ટરે, વેધર જનરલ પ્રેક્ટિશનર or a consultant, maybe radiologist, ophthalmologist, ENT, whatever. તો જ્યારે પણ તમારી પાસે એક બચ્ચું ડાઉન સિન્ડ્રોમનું આવે, આપણને બધાને ખબર છે કે આપણને MBBSમાં ડાઉન સિન્ડ્રોમ સ્પોટ ડાયગ્નોસિસ તરીકે આવતું હતું. So we don't find it difficult to identify that this child is having Down syndrome. તો તમારી પાસે બચ્ચું આવે ત્યારે શું કરવાનું? તો there is a checklist of 9 points. First and foremost is karyotyping. તો કેરિયોટાઇપિંગ હું કહું છું કે ભાઈ સ્પોટ ડાયગ્નોસિસ છે, ધેટ વાય યુ નીડ કેરિયોટાઇપિંગ, કે ભાઈ છે જ તો તમારે ક્રોમોઝોમલ સ્ટડીની કેમ જરૂર છે? તો બીકોઝ વી નો દેર આર 3 ટાઈપ્સ. ડાઉન સિન્ડ્રોમમાં 3 ટાઈપ્સ હોય છે, પ્યોર ટ્રાયસોમી અને ટ્રાન્સલોકેશન, જે 1% જે ચાન્સીસ છે ટ્રાન્સલોકેશનના, that has 1% get a chance of genetic predisposition. Meaning the consequent pregnancy the child may have. The chance is only 1%, but to identify whether it is translocation or not, we need to have karyotyping. તો એક તો ડાયગ્નોસિસને કન્ફર્મ કરવા માટે અને ટાઈપ ટ્રાન્સલોકેશન છે કે નહીં તે જાણવા માટે. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ વુડ બી karyotyping. સેકન્ડ ઇઝ કાર્ડિયાક ચેકઅપ, બીકોઝ ખબર જ છે આપણને PDA, VSD અને cardiac anomalies, congenital cardiac anomalies, they are prone for congenital cardiac anomalies. So that should be done in first week of life, then 6 months, 12 months, as per the advice of cardiologist, or every year. મને
if the child is found, something is found significant when you go for cardiac study, if something is found significant, then you go accordingly to advice of cardiologist or every 6 months. So this is second. Third is thyroid function test, again within first 6 months, 12 months and every year. And thyroid function test normal આવે છતાં પણ every year you need to advise the child to get it done, and that too with TPO antibodies, because Down syndrome children, they are prone to autoimmune diseases. અને ઓટોઇમ્યુનમાં પોતાની બોડી થાઇરોઇડના અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીઝ પ્રોડ્યુસ કરતું હોય છે. એટલે ધો ધ T3, T4 and TSH are within normal limits, there are all chances that that child may have autoimmune thyroiditis. So for that you need to go for TPO antibodies, and every year Haji Palak is 24 and still we are going for it every year. So that you need to continue. Again eye checkup within first 6 months, 12 months and thereafter every year. Hearing at birth 6 months, 12 months and thereafter every year. Hemoglobin yearly, iron studies yearly, and sleep apnea. I am sure that sleep apnea માટે નહીં ખબર હોય, because I was also not knowing, because I went into detail ત્યારે મને ખબર પડી કે these children are prone to sleep apnea, અને એમની લર્નિંગ ડિસેબિલિટી, એમનું ગ્રોથનું પેસ જે ઓછી છે એનું બહુ જ મોટું કારણ સ્લીપ એપનિયા છે. તો જ્યારે તમારા સંપર્કમાં બાળક આવે અને ઇફ યુ ફાઇન્ડ ધ ચાઇલ્ડ વેરી ઇરિટેબલ અને ડે ટાઈમમાં ખૂબ ઇરિટેબલ રહેતું હોય, સ્લીપી રહેતું હોય, તો દેન ગો ફોર સ્લીપ એપનિયા સ્ટડી. અધરવાઇઝ જો તમે બાળકને ડે ટાઈમમાં ઇરિટેબલ કે સ્લીપી ના દેખાતું હોય તમને, then also get it done at 4 years of age. 4 વર્ષનું બાળક થાય ત્યારે તો એનું સ્લીપ સ્ટડી કરવાનું અને કરવાનું જ છે. So these are some things related to medical science, and that's why જ્યારે ડોક્ટર્સ બધા ઊભા થઈને હમણાં જતા રહ્યા, પાછલી બધી લાઈન ખાલી થઈ ગઈ, ત્યારે I was feeling so bad, because હા તું આવ્યો પાછો, એમ તો ભરત બી આવ્યો, પણ I was feeling so bad કારણ કે આ કેટલીક વસ્તુ છે કે જે કદાચ being a pediatrician આટલી ઘણી બધી છે ડિટેલમાં, પણ એ અત્યારે હું નહીં કહું, પણ ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે pediatrician ને પણ નથી ખબર હોતી, કારણ કે they don't need to go into such detail. કારણ કે નેલ્સન ટેક્સ્ટ બુકમાં 1.5 કોલમ છે ડાઉન સિન્ડ્રોમ માટે, 1.5 જ કોલમ છે, 1.5 કોલમમાં આપી દીધું છે કે what are the reasons, nobody knows the reason, and they are mild, moderate and profound. માઇલ્ડનો આટલો IQ હોય, મોડરેટનો આટલો હોય, profound are lifetime dependent. So because textbookમાં જ નથી, તો I don't blame anybody. પણ જ્યારે હું છું અને હું મેસેજ પાસ ઓન કરી રહી છું, તો I request all the doctors કે whenever you come in contact with such child, please go through these parameters. Then one more thing નહીં જ ખબર હોય કે આ જે એક્સ્ટ્રા ક્રોમોઝોમ આવે છે બાળકના શરીરમાં, it is 21 trisomy, we all know. તો એક્સ્ટ્રા ક્રોમોઝોમ આવે છે તે એની સાથે ઘણું બધું લઈને આવે છે, અને એમાં એક જે વસ્તુ લાવે છે તેનાથી ઓક્સિડેશન ખૂબ ફાસ્ટ થાય છે. હું નોન ડોક્ટર્સ માટે પણ કહીશ, એટલે ડોન્ટ વરી. આ છેલ્લો પોઈન્ટ છે ડોક્ટર્સ માટેનો. બોડીમાં ઓક્સિડેશન બહુ જ ફાસ્ટ થાય છે, એટલે આપણને ઓક્સિડન્ટ, એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ જોઈએ, એને કરતાં દે નીડ ટ્વાઇસ ઓર થ્રાઇસ ટાઈમ. તો એ તમે ડાયટ, તમારી પાસે આવનાર બચ્ચાનું ડાયટ તમે અકોર્ડિંગલી એને આપી શકો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ વધારે હોય અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર્સ, બીકોઝ દે હેવ લો ઇમ્યુનિટી, દે આર પ્રોન ટુ ઇન્ફેક્શન્સ બીકોઝ ઓફ લો ઇમ્યુનિટી. તો એ લોકોનું ડાયટ એક સ્પેશિયલ તમે પ્લાન કરી શકો, જેની અંદર હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ હોય અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર્સ હોય. સો ધીઝ આર ધ રોલ્સ I expect at least from Navsari Medical Association doctors to follow. Now what about those who are present here and not doctors? What you can do? You can also help equally. How? Just a smile and a thought of inclusion can convert someone's sleepless nights into hope. એટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે બુક લખવા બેસું તો દિવસોના દિવસો નીકળી જાય. એ કેવી નાની તકલીફોમાંથી પસાર થતી હોય છે મમ્મીઓ, બીકોઝ એને પોતાને તો નથી ખબર, આપણને પણ કોઈને નથી ખબર કે આ લોકોનું શું, હાઉ ટુ ટ્રીટ ધેમ, હાઉ ટુ બિહેવ વિથ ધેમ.
અને આપણું એક સ્માઇલ, એક થોટ, ઇન્ક્લુઝનનું એક થોટ, અને કોઈકની રાતોની ઊંઘ ખરાબ થઈ હોય ત્યાં કશું આશાનું કિરણ આપણે આપી શકીએ છીએ. તો એના શું ટૂલ્સ છે? હાઉ અ સોસાયટી, હાઉ અ કોમન માસ કેન હેલ્પ. તો ધ ટૂલ્સ આર એક્સેપ્ટન્સ, empathy and inclusion. So acceptance, accept the child as child, because each and every born on this mother earth is a person first. You cannot judge that particular child with his or her diagnosis. આપણે હાઇપરટેન્શન વાળાને ડાયાબિટીસ વાળાને એમ નથી કહેતા એ ડાયાબિટીસ ઊભો થા, એ હાઇપરટેન્શન ઊભો થા. તો એમને જો ડાયગ્નોસિસ થી નથી બોલાવતા, then why Down syndrome is called by its diagnosis? Down syndrome children are much more than their diagnosis. તો એક આટલો બસ એક એટીટ્યુડ બદલાય આપણો, એક એટીટ્યુડ ઓફ પર્સન ફર્સ્ટ. અ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ ચાઇલ્ડ. એટલા બધા મારી પાસે એક્ઝામ્પલ છે કે એક બેસ્ટ શેર કરીશ. એક ડૉક્ટર કપલ અને બહુ સારી સોસાયટીનું, અને એમનો દીકરો તપન 3 વર્ષનો, અને હાઈ સોસાયટીમાં, સારી લોકાલિટીવાળી સોસાયટીમાં રહે. અને એ જ સોસાયટીમાં એક બેને પ્લે ગ્રુપ ચાલુ કરેલું, અને એમણે એમના દીકરા તપનને એ પ્લે ગ્રુપમાં મૂક્યું. ધ ચાઇલ્ડ વોઝ હેપી, મધર વોઝ હેપી, ધ ચાઇલ્ડ વોઝ વેરી વેલ એક્સેપ્ટેડ. 3 વર્ષના છોકરાને શું શીખવાનું હોય? એટલું તો કરી જ શકતા હોય એ લોકો. બધા સાથે રમતો તો, મજા કરતો હતો. હજી તો 10-15 દિવસ થયા અને પ્લે ગ્રુપવાળા ટીચર પહેલા ડૉક્ટરને ત્યાં મળવા આવ્યા. મને એમનું નામ ને બધું ખબર છે, કદાચ હું બોલું તો તમે લોકો ઓળખવું બી ખરા એને, પણ દેટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસ્ક્લોઝ. એમના ઘરે મળવા આવ્યા કે બેન, આઈ એમ સોરી, તમે કાલથી તપનને નહીં મોકલી શકો. તો રીઝન કે સોસાયટીની બાકી બધી સ્ત્રીઓએ કીધું છે કે તમે જો તપનને ભણાવવાના હોય તો અમારા બાળકને અમે ઉઠાવી લઈશું. તો that day that mother was about to commit suicide. કારણ કે એક 25, 27, 28 વર્ષની એની પોતાની બી શું મેચ્યોરિટી, અને એના બાળકને મળેલું આટલું મોટું રિજેક્શન કેવી રીતે માં પચાવી શકે? અને એ પોતે ડૉક્ટર, એટલે એના પોતાના એસ્પિરેશન્સ હોય, એના પોતાના કંઈક સપના હોય, અને એનું પોતાનું બાળક આવી રીતે રિજેક્ટ થાય. તો એ તો સારું અમારું ત્યાં સપોર્ટ ગ્રુપ હતું અને ખબર પડી, અને પછી સપોર્ટ ગ્રુપ વાળા પહોંચી ગયા અને શી વોઝ ફાઇન ધેર આફ્ટર. અને બાળક અત્યારે તો ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ડુઈંગ સો ગુડ, 12 વર્ષનું છે અત્યારે. સો ધીસ ઇઝ ધ રોલ ઓફ સોસાયટી. હાઉ યુ કેન હેલ્પ? જસ્ટ ઇન્ક્લુડ ધેમ ઇન યોર રૂટીન. શું ફરક પડે તમારું બાળક જો એ બાળક સાથે રમે તો? શું ફરક પડે તમારું બાળક જો એ બાળકને હેલ્પ કરે તો? એક બીજી મધર હમણાં જ થયું 4 મહિના પહેલા કાંકરિયામાં, એક બહુ અમદાવાદની મધર, પૂજા એનું નામ, અને પાખી અને વંશિકા એની 2 દીકરીઓ. પાખી નાની, વંશિકા મોટી, અને વંશિકા ઇઝ અ ચાઇલ્ડ વિથ ડાઉન સિન્ડ્રોમ. તો કાંકરિયામાં એક બહુ મોટું બચ્ચાઓનું રાખેલું હતું, ફંક્શન રાખેલું હતું, એન્ડ દેટ વોઝ ઓપન ફોર ઓલ. તો પૂજા વંશિકાને અને પાખીને લઈને ત્યાં ગઈ, અને ચોકીદારે એ લોકોને અલાઉ ના કર્યા, રોક્યા કે યુ કેન નોટ એન્ટર વિથ વંશિકા, કે વંશિકાને તમે અંદર નહીં, આ છોકરીને તમે અંદર નહીં લઈ જઈ શકો. તો મધર વોઝ સો ડિસ્ટર્બ કે મને ઉપરા ઉપરી ત્યાંથી ફોન કરે. હું પૂર્વજના લગ્ન વખતે બિઝી હતી, એટલે મેં 2-3 વખત એની રિંગ વાગી પણ નહીં ઉપાડી. પછી મને થયું કે કંઈક ઇમરજન્સી હશે, એટલે મેં એનો ફોન ઉપાડ્યો. તો શી ક્રાઇડ લાઈક એનીથિંગ, મોટેથી રડે અને કે બેન હમણાં કશું કરો, અને આ માણસને એમ કે કોઈ બી રીતે સજા કરો. મેં તો શું થયું? તો કે છે ચોકીદાર મારી વંશિકાને લઈને પાર્કમાં જવાની ના પાડે છે. તો મેં કીધું કશું જ ના કર, કંઈ ના કર, ના રડ નહીં, કશું નહીં, કોઈ લોકોને બોલાવવાની જરૂર નથી. તું ખાલી એને એમ કે તું મને લેખિતમાં આપ કે આ પાર્ક શરૂ થયો ત્યારથી અત્યાર સુધી, એને રીઝન એવું આપ્યું કે આ છોકરું કંઈક નુકસાન કરશે પાર્કમાં. તો મેં કીધું એને ખાલી તું લેખિતમાં આપવાનું કે આ પાર્ક જે દિવસથી ખુલ્યો તે દિવસથી આજ સુધી એવો ને એવો છે, એમાં ક્યાંય કશું નુકસાન નથી થયું, એક વસ્તુ તૂટી નથી, એક વસ્તુ ફૂટી નથી. એ જો એવું લેખિતમાં આપવા તૈયાર હોય તો તું કહેજે કે હા સારું, તો હું મારા છોકરાઓને લઈ જાઉં છું. સો ધ થિંગ ઇઝ કે મેં અહીંયા જોયા છે ટોલરન્સની લેવલ આપણી હદ નીકળી જાય, એનાથી વધારે ટિપિકલ બચ્ચાઓ તોફાન કરતા મેં અહીંયા આપણા એસોસિએશનમાં જોયા છે. પણ એ જ વસ્તુ એનાથી 10મા ભાગનું પણ કોઈ સ્પેશિયલ બચ્ચું કરે છે ને તો એના પર લેબલ લાગે છે. એ પાર્ક જે દિવસનો બન્યો હશે તે દિવસથી અત્યાર સુધીમાં કંઈ કેટલી વસ્તુ એમાંથી તૂટી ફૂટી હશે, પણ એ કોઈ બીજાથી થયું હોય તો ચાલે છે. આપણે સ્પેશિયલ બચ્ચાઓને લેબલ કરીએ છીએ અને એમને સોશિયલ સ્ટિગ્મા બનાવીએ છીએ. તો સોસાયટી, મધર્સ, મેં કેટલી બધી મધર્સને જોઈ છે કે ના પાડતી હોય છે કે એની સાથે નહીં રમતા, હા એની સાથે નહીં રમતા. તો પેરેન્ટ્સ આર ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ એન્ડ સો ચિલ્ડ્રન આર. બચ્ચાઓને કશી જ ખબર નથી હોતી. તો મેડિકલ પર્સન કે નોન મેડિકલ પર્સન
whether whatever profession you are, how you can help. You can help, as I said, અને દયા નથી જોઈતી. They don't need sympathy, they need empathy. સમભાવ જોઈએ છે. તો if you can give acceptance, empathy and you can include them in your routine, કારણ કે આ ધરતી પર જેટલો આપણને બધાને હક છે એટલો જ એ લોકોનો બી હક છે. We cannot take their rights from them, we cannot snatch their rights from them. અને મારો ખૂબ સારો અનુભવ ઇન્ક્લુઝનનો તો ઘણા બધાને ખબર છે. 3 વર્ષ પહેલાં મમતા મંદિરની સ્કૂલમાં ઇન્ક્લુઝિવ પ્લે ચાલુ કરેલું કે રેગ્યુલર સ્કૂલના બચ્ચાઓ વીકમાં એક વખત 60 છોકરાઓ અમારા બચ્ચા સાથે રમવા આવે. ઇટ વોઝ બેનિફિશિયલ બાયલેટરલી. અમારા બચ્ચાને તો લાભ થયો તો થયો જ, રમવાવાળા બચ્ચાઓને પણ લાભ થયો. અને એટલું બધું ઝડપથી 2 મહિનામાં વન્સ અ વીકની જગ્યાએ બચ્ચાઓ ટ્વાઇસ અ વીક આવવા માંડ્યા. લાસ્ટ યરથી વી એડેડ ઇન્ક્લુઝિવ ફેસ્ટિવલ, એટલે તહેવારો સાથે મનાવ્યા. રેગ્યુલર બચ્ચા હોય, ટિપિકલ બચ્ચા હોય અને સ્પેશિયલ બચ્ચા હોય. અને આ વર્ષથી ટાટા ગર્લ્સ સ્કૂલમાં ઇન્ક્લુઝિવ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ, દે ઇન્વાઇટેડ અવર ચિલ્ડ્રન ટુ પરફોર્મ. કલ્ચરલ સાયન્સ ફેર થયો અને સંસ્કાર ભારતી સ્કૂલમાં ઇન્ક્લુઝિવ ફન ફેર થયો. કલ્ચરલ એટલે 3 વસ્તુ ઇન્ક્લુઝિવ થઈ આ વર્ષે. એક કલ્ચરલ શો, એક સાયન્સ ફેર અને ફન ફેર, જેમાં એ લોકોએ અમારા બચ્ચાને બોલાવ્યા. અને એ બચ્ચાઓ પર શું અસર થઈ છે, સ્કૂલમાં રેગ્યુલર સ્કૂલમાંથી અમારી સ્કૂલમાં રમવા આવતા છોકરાઓને શું અસર થઈ છે, તે ઉમાબેનને કીર્તિદાબેનને બહુ સારી રીતે ખબર છે કે they learned a lot. They could pass their gratitude towards God, કારણ કે એમને ખબર પડી કે અમને કેટલું બધું આપ્યું છે જેનો અમે ઉપયોગ નથી કરતા. અને ઘણું બધું લર્નિંગ થયું ઇન્ક્લુઝિવના કારણે. પણ એ આપણે કરી શકીએ. અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે સપોઝ એમને રોકીએ, આ છોકરાઓ સાથે ભણતા રોકીએ, આ છોકરાઓને મદદ કરતા રોકીએ. ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશનનો અને ઇન્ક્લુઝિવ સોસાયટીનો જે પેરેન્ટ્સ વાંધો ઉઠાવે છે, અથવા જે લોકો બચ્ચાઓને ઊંધી રીતે એન્કરેજ કરે છે કે ઇફ યુ અબેટ યોર ચિલ્ડ્રન યુ આર એન્ડેન્જરિંગ ધેર સેન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ લાઈફ. કારણ કે સેન્સિબિલિટીના કોઈ કમ્પાર્ટમેન્ટ નથી હોતા કે તમે માણસ સેન્સિબલ છે કાં તો નથી. ઇફ યુ આર સેન્સિબલ ઓર યુ આર નોટ. તમે જો બાળકને સંવેદનશીલ નહીં બનાવો તો એવું નહીં માનતા કે એક ડિસેબિલિટી સેક્ટરમાં જ સંવેદનહીન રહેશે. ધેન ધ ચાઇલ્ડ વિલ બી, એની સંવેદનશીલતા પર મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક લાઈફની દરેક બાબત પર રહેશે. એવું નથી કે આ એક સેક્ટરમાં એ સંવેદનહીન થઈ ગયો, બાકી બધામાં સંવેદનશીલ. ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇફ ધેર આર નો કમ્પાર્ટમેન્ટ્સ, આપણા ઇમોશનના કોઈ કમ્પાર્ટમેન્ટ નથી હોતા. ઈધર આઈ એમ સેન્સિબલ ઓર આઈ એમ નોટ. સો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી છોકરાઓને ઘણું બધું, આપણા બચ્ચાઓને ખોટું પાસ કરી રહ્યા છે અને આ લોકોનો હક છીનવી રહ્યા છે. તો એઝ અ ડોક્ટર્સ આઈ વોન્ટ યુ ટુ ફોલો ધોઝ 8 પેરામીટર્સ, and as a member of society I want you to follow these 3 tools: acceptance, empathy and inclusion. અને છેલ્લે એક કવિતા, અને હા, મેં ગયા ઓક્ટોબરમાં પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન કરેલું અને ડૉક્ટર્સને, આપણા કન્સલ્ટિંગ ડૉક્ટર્સને પોસ્ટર્સ આપેલા. અને આઈ વોન્ટેડ કે તમારી હોસ્પિટલની, ક્લિનિકની, વેઇટિંગ રૂમની જ્યાં વધારે અવરજવર હોય એવી જગ્યામાં મૂકજો, જેથી કરીને અવેરનેસ ફેલાય આ બાળકો બાબતે. આઈ ડોન્ટ નો મૂક્યા છે કે નથી મૂક્યા, પણ ના મૂક્યા હોય તો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પુટ ધોઝ પોસ્ટર્સ. કારણ કે બહુ આશા સાથે બાળકોએ ગિફ્ટ કરેલા હતા. અને નાની બાબતથી અવેરનેસ ફેલાતી હોય છે. આપણને એમ થાય કે પોસ્ટર કોણ જોવાનું, પણ 1000 માણસમાંથી એક પણ જોશે અને એ કોઈ એક બાળકને કહેશે તો એક આખું ફેમિલી બચશે. અને એક છેલ્લે પૂરું કરીશ એક કવિતાથી. એક પુરુષાર્થની કવિતા છે જે હું કહેવા માંગુ છું. અને એની છેલ્લી 3 લીટી 4 લીટી આ બાળકોને પણ સ્પર્શે છે, કારણ કે કશી ફેવર નથી માંગતા, ખાલી એક સહકાર માંગે છે, સપોર્ટ માંગે છે, ઇન્ક્લુઝન માંગે છે. તો એક પુરુષાર્થ પર કવિતા લખી હતી જે હું અહીંયા ઘડી તમારી સામે વાંચવા માંગુ છું. નક્કી કરી લીધું છે કે સ્વર્ગમાં રહેવું નથી. નક્કી કરી લીધું છે કે સ્વર્ગમાં રહેવું નથી. હાશ, ચિંતા ટળી શ્રાદ્ધ અને ખડપિંડની. હાશ, ચિંતા ટળી શ્રાદ્ધ અને ખડપિંડની. જીવ્યા છીએ જેમ જીવનમાં મરીને પણ કૂટી લઈશું. જીવ્યા છીએ જેમ જીવનમાં મરીને પણ કૂટી લઈશું. અમારું સ્વર્ગ પણ અમે જાતે જ વસાવી લઈશું.
અમારું સ્વર્ગ પણ અમે જાતે જ વસાવી લઈશું. અમારા સ્વર્ગમાં અમને આનંદ અને અપ્સરા ન ખપે. અમારા સ્વર્ગમાં અમને આનંદ અને અપ્સરા ન ખપે. અમને તો બસ વેરાનમાં સ્વર્ગ રચવાની શક્તિ ખપે. અમને તો બસ વેરાનમાં સ્વર્ગ રચવાની શક્તિ ખપે. જીવ્યા છીએ જેમ જીવનમાં, મરીને પણ કૂટી લઈશું. અમારું સ્વર્ગ પણ અમે જાતે જ વસાવી લઈશું. થેન્ક યુ.